المرتبط الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: أفشوا السلام. ولولا إفشاء السلام لما وصلنا إلى هذه الديار المباركة إلا ببركة شيخكم صاحب قبلة الشيخ محمد عبد اللطيف فولتلي، الذي نشر السلام بمحبته للحبيب صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين ورعايته للأيتام. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فهذا مقام رفيع لا يستطيع أحد أن يصل إليه وإلى هذه المكانة، ولكن مكان كهاتين في الجنة، يعني هناك خصوصية لهذا الشخص في مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أي ينادمه ويجلس معه ويستأنس بالحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أنه وهو موجود وهو حي معنا في هذا الخير والبركة وفي هذا المجلس العظيم، لأنه أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويحادثه ويستأنس به. এবং এই সালাম তিনি আপনাদের কাছে আমরা যে সালাম প্রদান করছি সেটা তার কারণে তিনি আপনাদের মুর্শিদ সাহেবুল্লাহর কারণে যিনি এই আত্মীয় করতে আসসালাম শান্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ মহব্বতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ জাহারের মাধ্যমে এই অঞ্চলে সালামের প্রচলন করেছেন, অর্থাৎ শান্তি প্রচলন করেছেন। যার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ প্রতিজ্ঞ ইতিহাসে জান্নাত, এটা অনুবাদ করে রাসূলুল্লাহ করে বলেছেন এটিকে রইল আমি জান্নাতের কাছাকাছি থাকবো। এতে বুঝে যায় যে আমরা আপনাদের সাহেব যিনি আল্লাহ রাসূলের এই হাদিসের উপর আমল করেছেন, তিনি এই মাকানের মধ্যে, তিনি এই মর্তবার মধ্যে পৌঁছেছেন, যেটা অনেক মর্যাদা, যেটা আল্লাহ রাসূলের ভালোবাসার জায়গা, রাসূলুল্লাহ কাছাকাছি থাকা অনেক বড় বিষয়। যে আমরা কিয়ামতের জন্য কি পাশে থাকা সৌভাগ্য যে হাদিসের মধ্যে পাই, সেই কাজটা আপনাদের সাহেব করে গেছেন। এর মধ্যে যদি সালাম বিস্তার করে দিয়েছেন, এই জন্য আপনাদের আমি সালাম দান করছি। فهذا تسري سرايته حقيقة في مجلسنا معكم ببركة شيخكم، وسراية السر الموجودة في أولاده وأحفاده. ولولا تواصلنا الروحي المرتبط بروح الحبيب صلى الله عليه وسلم في شيخكم الشيخ محمد عبد اللطيف فولتلي وسرايات المحبة بيننا وبين أولاده، ما كنا موجودين ترى أعيننا هذا الجمع المبارك. এর কারণ হচ্ছে আপনাদের সাহেবের আল্লাহ রাসূলের সাথে যে সম্পর্ক ছিল তার বদৌলতে আজকে আমরা এখানে হাজির হয়েছি। আর এই তিনটে আল্লাহ রাসূলের সাথে যে তার ইত্তেবাদ ছিল, যে মহব্বতের সম্পর্ক ছিল, যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, সেই ভালোবাসা উত্তরাধিকা তার আওলাদরা, তার নাতিরা, তার মুতাআল্লিকিনরা এটা বহন করেন। তাদের মধ্যে এই বিষয়টা আছে বলে আজকে আমরা এই মাহফিলে এসে হাজির হয়েছি। فسبحان الله، ما من أحد أتى إلى هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المبارك إلا دعته دعوات المحبة لشيخكم
ومحبة لأبنائه، وهذه المحبة توجب عليكم نشر هذه المحبة فيما بينكم. وكذلك التفكر فيما وصل له هذا الشيخ المبارك من عظمة في لم شملكم ولم شمل قلوبكم على كلمة لا إله إلا الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي والمفروض والواجب كما نحن نحبه وأنتم تحبونه أن نتصف بهذه الصفات لهذا الشيخ المبارك التي هي آثاره موجودة فيكم وفي أبنائكم وفينا، ألا وهي نشر المحبة ونشر الصفات الخلق الذي تخلق عليها في الرحمة فيما بينكم وبين أصحابكم وبين مجتمعكم وبين مجتمع بلدكم، ليظهر الخير فيما بينكم ويعم السلام في بلدكم إن شاء الله ببركة محبتكم له ومحبتكم للحبيب صلى الله عليه وسلم. বিশেষ করে জন্য যে ভালোবাসা আছে, যে ভালোবাসা আপনারা দেখিয়েছেন দেখাচ্ছেন তার সন্ধানরা, সেটার জন্য যারা এখানে আসবেন তারা আপনাদের জন্য দোয়া করতে পারবে। আর আপনাদের এই যে পরস্পরের আপনাদেরকে এই সম্পর্ক তার কাছে সাহেবের সাথে সেই সম্পর্কটাকে আপনারা তখনই সম্পর্ক করতে পারবেন যখন আপনাদের সাহেবের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ছিল, সীমা ছিল, সেটা আমাদের ফরজ ওয়াজিব হচ্ছে এটা যে আমরা যেন এই আশরাফে মুবারক সাইফুলের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে তিনি যে রাসূল মুহাম্মদ যেটা বলেছেন এটার মধ্য দিয়ে তিনি নিজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, যে মহব্বতের কথা তিনি বলে গেছেন শিখিয়ে গেছে, সেটা শুধু আপনারা নয়, এটা আপনাদের সন্তানদের মধ্যে, আপনাদের সমাজে, আপনাদের দেশে আপনারা এটা বিস্তার করবেন, তাহলেই আমাদের সমাজ দেশ শান্তিময় হতে পারবে। فكل واحد منا في هذا المقام وهذا المكان المبارك لو أخذ صفة من صفات هذا الشيخ المبارك وكانت في حياته وعمل بها لكان في خير كبير. وحقيقة سبحان الله أنا سافرت إلى كثير من بلدان العالم، وجدت صفة عجيبة وقوية وصفة مباركة. سبحان الله الأخوان من البنغلاديش الذين مروا علي في الغالب ما شاء الله عليهم ألاحظ أنهم متكاتفين في السكن، متكاتفين في البزنس أو زي ما يقولوا في العمل أو في التجارة، ما شاء الله يعني ككتلة واحدة. فلم أستغرب ذلك لأنه ما كان أحد مرتبط بهذا الشيخ المبارك إلا انعكست صفاته على مريدينه، وهذا شيء عظيم، ونسأل الله أن يستمر ذلك فيكم في أولادكم. وكذلك نحمد الله أنه أتينا ما شاء أنا أول مرة أتي لهذا الحول أو هذه الحولية لسيدنا المبارك قدس الله سره الشيخ محمد عبد اللطيف البلتلي، فأنا منبهر أو لا أكاد أصدق هذا الجمع المبارك، وهذه بعددكم وبمحبتكم كم سيحصل هذا الشيخ المبارك من البركة المتجددة المستمرة إلى أن تقوم الساعة متصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا عمل الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحسنكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا.
الإنسان إذا لم يكن عنده خلق لا يستطيع أن يقدم هذا الكم الهائل من الخيرات والبركات والعطاءات. ولا أشك والله إنه من تعلق بهذا الشيخ إنه عنده شيء من الولاية مما أخذه من تعليم ومن تربية ومن تعلق بهذا الشيخ المبارك المتعلقة والمتصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ولقد ترك فيكم أولاده بارك الله فيهم وزادهم من البركة وزادهم من الخير وزادهم من العطاء شيء يعني يثلج الصدر وشيء يفرح القلب، لأن من المستحيل أن يترك الله ذرية لمثل هذا الشيخ أن يكون عليهم النظر من الله ومن الحبيب صلى الله عليه وسلم. তিনি বলছেন যে আমি একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আপনাদের মধ্যে দেখেছি, আমি দুনিয়ার বহু দেশ সফর করেছি, কিন্তু একটা বিষয় আসলে পুত্রের মুরিদদের মধ্যে সন্তানদের মধ্যে আমি একটা বিষয় দেখেছি, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে মহব্বতের ভালোবাসাতে বিস্তার দেখেছি। বিশেষ করে যারা যেগুলো সবাই যেভাবে একত্রিত হয়ে সবাই মিলে আন্তরিকতার সাথে করেন, এটা আমি খুব কম বেশি দেখেছি। তিনি বলছেন আমি ভেবে নেই, আমি ধারণা করছি যে তার মুরিদদের মধ্যে তার সন্তানদের মধ্যে যে সিফত স্ত্রী গুণ এসেছে, এটা তার থেকে এসেছে, তার উদাহরণ জীবন থেকে আপনারা এটা গ্রহণ করেছেন। এবং আমি দোয়া করি, আমরা চাই আপনাদের এই বৈশিষ্ট্য, এই যে মহব্বতের বৈশিষ্ট্য, একত্রিত থাকা এবং একত্রিত কাজ করার যে বৈশিষ্ট্য, সেটা যেন আপনাদের মধ্যে এটা স্থাপিত, এটা চলমান থাকে, বহমান থাকে এবং আপনাদের সন্তানদের পর্যন্ত এটা বহমান থাকে। আমি দোয়া করছি। তিনি বলছেন যে আমি এই কথার উপরে যে আপনাদের যে সংখ্যা, দুটো জিনিস দেখে আমি বিস্মিত। একটা হচ্ছে আপনাদের ভালোবাসার মাত্রা, আমার উত্তরের সংখ্যা। আমি চিন্তা করি যে আপনাদের সাহেব আল্লাহ রসুলের কাছে যখন যাবে তার কত দোয়া করে তারা উপস্থাপন করতে পারে। এই জন্য আমি তার মধ্যে যে তিনি আপনার ধারণ করতে, তিনি যে বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যেন আপনারা নিজেরা সেই আখলাকে হাসানাকে ধারণ করতে পারেন। আর কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আকরামুল মুমিনিনা ইলাইনা ইয়াউমাল কিয়ামাতি হাসিবুল আখলাকা আও কামা ক্বালা রাসূলুল্লাহ, তোমাদের মধ্যে সেই কিয়ামতের দিন কাছে যেতে পারবে আল্লাহ কত কাছে হবে যারা আমার সুন্দর। আমি আল্লাহ সুন্দর করি আপনাদেরকে এবং আল্লাহ মুমিন সন্তানদেরকে আল্লাহ খায়রাত কল্যাণ এবং আতামাত বারাকাত এগুলা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে আপনাদেরকে দান করা হয়। আর আমি এটা নিশ্চিত যে আপনাদের আখলাক দেখে, আপনাদের ভালোবাসা দেখে একটা বিষয় নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি যে আপনাদের সাহেব তার মধ্যে বিশেষ একটা বলয় আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, তিনি বিশেষ একটা বলি ছিল। কারণ তার তালিমের মধ্য দিয়ে, তার তালামের মধ্য দিয়ে, তার তৌফিকের মধ্য দিয়ে এবং তার মধ্যে যে আল্লাহ রসুলের ভালোবাসার যে গুণ ছিল, এই সব কিছু আল্লাহ রসুলের সাথে আপনাদেরকে তিনি মুত্তাসিল বিল হাবিব আর রাসূলুল্লাহর সাথে আপনাদেরকে সম্পর্কিত করেছেন। এটা থেকে আমি ধরে নিতে পারি যে আপনাদের সাহেব এর মধ্যে একটা বিশেষ পলায়ন ছিল। আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বলছেন যে এটা একটা বিষয় আমি বলছি বলতেছি যে তিনি সন্তানদেরকে রেখেছেন, তাদের মধ্যে যে গুণ দেখে আমি এটাকেও আমার কাছে বিস্ময় হয় যে আল্লাহ তার সন্তানদেরকে যারা আপনাদেরকে অত্যন্ত মায়া করে, মানুষকে মায়া করতে জানেন, মানুষের প্রতি তাদের যে খিদমত, এটাও একটা বিষয় যে তার সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এটা দান করেছেন। এবং বিশেষ করে আপনাদের সাহেবের জুবিলিয়া যারা সন্তান আছেন তাদের উপর আল্লাহ প্রদান করুন, আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন, এই দোয়া করছি। لا أريد أن أطيل عليكم،
ولكن نرجو منكم ببركة هذا المجلس، أنتم أتيتم من عدة أماكن وتجشدتم الصعاب والمسافات لأجل ماذا؟ لأجل محبة رسول الله وآل بيت رسول الله ومحبة في شيخكم الشيخ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف فلتي صاحب قبلة. فخيرهم موجود بينكم، وهم أسرته وأولاده وأحفاده الذين أخذوا عنه، وكذلك من مريدينهم الموجودين معهم. هذه نعمة كبيرة موجودة بينكم، فكونوا متواصلين معهم، كونوا متحابين معهم، كونوا متبادلين معهم، كونوا سندا لهم في هذه الدنيا. الآن العالم كله يئن من الحروب ومن الفتن، وما شاء الله تبارك الله بلدكم فيه الهدوء والسكينة والمحبة، وكل الناس نراهم في هدوء سبحان الله. أنا من يوم ما دخلت إلى بنغلاديش، وليس هذه أول مرة، ما رأيت أحد يتعارك أو يتضارب أو يسب. ربما لا أفهم اللغة البنغلاديشية، ولكن سبحان الله الإحساس في داخلي وفي قلبي أنكم أناس مسالمون إن شاء الله ومحبون لبعضكم. আর আপনাদের মধ্যে আমি দেখলাম যে তার সন্তানদের মধ্যে তার মুরিদদের মধ্যে একটা নেমা কবিরা যেটা বড় একটা নিয়ামত যেটা আমি দেখলাম যে তার পরস্পরের মধ্যে খুবই সহনশীল, তাদের সাথে খুব ভালোবাসা আছে, একে অপরকে সাহায্য করতে চায়, সেটা এই বিষয়টা যেন অব্যাহত থাকে। কারণ এখনকার যুগ হচ্ছে ফিতনার যুগ, গুরুদের যুগ, মানুষ একজন আলোচনা থেকে ফলাই বেড়ায়। কিন্তু আমি বাংলাদেশে এসে আপনাদের মধ্যে যে বুদ্ধ দেখেছি, যে শান্ত শিষ্ট মন সমর্থিত মন দেখেছি, যে প্রশান্তি দেখেছি আপনাদের মধ্যে। আমি যদি বাংলা ভাষা বুঝি না, কিন্তু কেউ আমার মনে হয় যে আপনাদের মধ্যে পরস্পরের গালাগালি বা খারাপ কথা বলা এগুলো অনেক কম। আপনাদের মধ্যে অনেক ভালোই আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা এইভাবে থাকার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করুন। فنكرر إن شاء الله تكونوا عند حسن الظن بالله وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبشيخكم المبارك قدس الله سر الشيخ محمد عبد اللطيف فلتي وأولاده وأسرته في الارتفاع بهذا الخير وهذه البركة في هذه البلاد. والحمد لله عندما سافرنا لبريطانيا وبعض الدول وجدنا من المريدين لهذا الشيخ المبارك نعم المريدين في الأخلاق وفي الأدب وفي الكرم وفي أخذ الخاطر، ويعني نعجز الواحد عن التحدث به. ونسأل الله أنتم إذا جيتوا إلى المدينة ولا إلى جدة نكون في خدمتكم ونتشرف بذلك، وتكون هذه صلة بكم وصلة بشيخكم وبأبناء شيخكم وبأحفاد شيخكم إن شاء الله. ولا تنسونا من دعاءكم، ولا أقول إلا إني أحبكم في الله. সেখানে গিয়েও তার নিজেদের নিয়ে নিজেই আমরা পরিবেশ সম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে উত্তম মানুষ হিসেবে রয়েছে। তাদের মধ্যে দার্শনিকতা, তাদের মধ্যে মহব্বত, পরস্পরের যে আন্তরিকতা, তাদেরকে আমি দেখেছি। এটা বলে শেষ করার মতো নয়, আশা প্রকাশ করার মতো নয়। আমি আশা করি এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে এবং এটা আল্লাহ রাসূল পর্যন্ত আপনাদের এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। আমি চাই আপনারা আমাকে আপনাদের জন্য আপনারা বলবেন। نسأل الله إن شاء الله أن يرزقكم ويسهل لكم
الحج والعمرة وزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنتم في صحة وعافية، وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. Así, ahora, el fútbol así, el Habib,